परम शांति है। सभी बेहद की आत्माओं को, बेहद के लाडले प्यारे बच्चों को, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने वाले और मल्टीवर्स का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को परम प्रकाश में परिवर्तन करने वाली ऐसी सेवाधारी आत्माएं जो बाप का रूप धारण करने वाले, सदा बाप को अपने साथ रखने वाले, ऐसी विशेष सेवाधारी आत्माओं को सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। अब हम थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए योग करते हैं। योग में हम क्या करेंगे? आत्मस्वरूप धारण करेंगे और बेहद की कला के परम धाम में हमारे बेहद के दादाजी, उनसे उनके मस्तक में से जो लाइट आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को अपनी आत्मा में भरेंगे और परम शांति के 5 संकल्प डालेंगे और इसी शक्ति से जो हमारे ऊपर एकदम परम प्रकाश वाइट कलर का, जैसे शावर के नीचे हम बैठते हैं तो कैसे पानी की ये किरणें, वो पानी की जो रेज होते हैं, रेज की तरह पानी हमारे ऊपर आता है, इसी तरह से हमारे ऊपर वो परम प्रकाश का लाइट, परम प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है और हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जा रहा है, फैला ही हुआ है। जैसे महासागर है तो महासागर वो प्रकाश का महासागर है, वो दूध जैसा महासागर है, उसको कहेंगे प्रकाश का महासागर, परम प्रकाश का महासागर, और बेहद की शक्तियाँ उसके अंदर है। तो सारा कुछ जैसे एक बूंद सागर में समाकर सागर बन जाती है, इसी तरह से ये सारा मल्टीवर्स हमारा उस बूंद के, उस सागर के अंदर, महासागर के अंदर समा जाएगी और परम प्रकाश बन जाएगा और महासागर बन जाएगा। एक बूंद भी सागर समान बन जाएगी, सागर के अंदर जाके सागर बन जाएगी बूंद भी। इसी तरह से जो सेवा करनी है विश्व बदलने की, ऐसी आत्माएं, बहुत बहुत धन्य आत्माएं, कल्याणकारी आत्माएं, सेवाधारी आत्माएं। अब 5 संकल्प करते हैं परम मां शांति के। परम शांति। आज मैं वाणी पढ़ती हूँ। ये विशेष वाणी है, बहुत ही विशेष वाणी है। वाणियों के अंदर तो ऐसा कमाल का जादू है। सभी उमंग उत्साह में हो ना, तो उमंग उत्साह कब आता है? जब कुछ प्राप्ति होती है आत्मा को, तब उमंग उत्साह आता है ना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना, कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। ये किसके लिए? ये बेहद की आत्माओं के लिए। बेहद की आत्मा में के मन में क्या है कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज पे तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। क्या ये कौन तैयार कर रहा है? ये आप जानते हो, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं क्या? दुनिया में सब अपने अपने धर्मों के झंडे लहराते हैं ना। तो स्थूल झंडा, जो कपड़े का झंडा है, स्थूल झंडा, वो हर कोई आत्मा अपने अपने झंडे लहराते हैं। तो स्थूल झंडा और लोग भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला? अभी तक तो कपड़े वाला झंडा ही लहराते थे ना सभी। तो हमारे बीके वाले भी कपड़े का झंडा लहराते, वो भी कपड़े का झंडा, शिव बाबा बना हुआ है उसके ऊपर लाल रंग का, लेकिन लाल रंग का शिव बाबा है ही नहीं।
आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? देखो कितनी अच्छी वाणी है। इसकी तैयारी कर रहे हो? असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो मतलब अभी तक जो प्रत्यक्ष हुआ है वो बाप नहीं है क्या? असली झंडा कौन सा लहराएंगे? वो झंडा, कपड़े वाला झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, ये आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना? सभी आत्माएं जो वंचित हैं, जो सभी आत्माएं वंचित हैं, उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही प्रसाद सभी कर रहे हैं। ये तो बेहद के बच्चे कर रहे हैं ना, और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी कर रहे हो ना? सदा यह सोचो कि जो अब तक कहीं नहीं हुआ, अब तक कहीं नहीं हुआ है, वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है, नई बात यही है जो सर्व आत्मा को परिचय मिल जाए और वह समझें, वर्णन करें, अनुभव करें कि बाप आ गया है। कितनी अच्छी वाणी है, स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट है। इससे बड़ा खजाना दूसरा कोई नहीं है। परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి, బేహద్దు మా, బేహద్దు పిల్లలకి పరం శాంతి. మల్టీవర్స్లో విశ్వ పరివర్తనకు సంకల్పం చేసేటువంటి విధానమును, పరం ప్రకాశాన్ని దించేటువంటి విధానాన్ని చెప్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా పరం మహాశాంతి. బేహద్ అపురూపమైన పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తకు ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్ను పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్లోని వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే వారికి, వాయుమండలంలో ఆ మల్టీవర్స్ వాయుమండలంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపేటువంటి సేవాదారి ఆత్మలకు, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, సదా బాపుని తన తోడుగా ఉంచుకునేటువంటి ఆత్మలకు, విశేష సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనము యోగం కొరకు 5 సెకండ్స్ సంకల్పం చేద్దాము. ఆత్మస్వరూపాన్ని ధారణ చేసి బేహద్దుకే బేహద్ కళ పరంధామంలో మన బేహద్ దాదాజీ యొక్క మస్తకంలో ఉన్నటువంటి పరం ప్రకాశము, ఆ లైట్ను తీసుకొనుటకు యోగం చేద్దాము. ఆ పరం ప్రకాశము మన లోపలికి, మన ఆత్మ లోపలికి నిండుతూ ఉంది. పరం శాంతి కొరకు 5 సంకల్పాలు చేద్దాము. ఈ శక్తితోటి మన పైన పూర్తిగా పరం ప్రకాశము వైట్ కలర్లో షవర్ కింద కూర్చొని ఏ విధంగా మనము
నీళ్లను పోసుకుంటూ ఉంటామో అదేవిధంగా పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ యొక్క పవర్ని, రేసెస్ని మనం తీసుకుందాము. రోజు ఈ విధంగా మనం పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ మన పైన వస్తూ ఉంది అనే అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే 4 వైపులా ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మహాసాగరం. పరం ప్రకాశం యొక్క మహాసాగరం పాల లాంటి తెల్లటి కాంతితోటి బేహద్దు కళ పరంధామంలో ఉన్నది. దీన్ని పరం ప్రకాశం యొక్క మహాసాగరము, బేహద్దు శక్తులు ఉన్నటువంటి మహాసముద్రము. అక్కడ నుండి మీరు పవర్ తీసుకోవాలి. ఒక బిందువు సముద్రంలో నుండి ఒక బిందువే మనం పొందేది. ఈ విధంగా మన యొక్క మల్టీవర్స్ లోపల ఆ సముద్రం నుండి ఒక బిందువు పవర్ని మాత్రమే వేయాలి. మల్టీవర్స్ లోపలికి బేహద్దు కళా పరంధామంలో ఉన్న పరం ప్రకాశం యొక్క మహాసముద్రం నుండి ఒక బిందువు అనగా 4% కళ మాత్రమే అక్కడ మనం వ్యాపింప చెయ్యాలి. పరం ప్రకాశంగా మల్టీవర్స్ మొత్తం అయిపోతుంది. దానికి అది మహాసముద్రం అవుతుంది. బిందువే మహాసముద్రం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది బేహద్ కళా పరంధామంలోని 4 కళా పవర్ అన్నమాట. సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి బిందువు ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీరు ఏదైతే సేవ చేస్తూ ఉన్నారో, విశ్వాన్ని మార్చటానికి మీరు ఏదైతే సేవ చేస్తూ ఉన్నారో, ఈ సేవ తోటి అనేక మంది ఆత్మలు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తారు. మీరు కళ్యాణకారి ఆత్మలు, సేవాదారి ఆత్మలు అంటూ. కనుక ఇప్పుడు ఈ 5 సంకల్పాలు ఏదైతే బాపూజీ చెప్పారో అవి మల్టీవర్స్ లోపల వ్యాపింపచేస్తూ వైబ్రేషన్ని పంపండి. ఈరోజు విశేషమైనటువంటి అవ్యక్తవాణిని, ధారణా పాయింట్స్ని, చాలా ముఖ్యమైనవి నేను చెప్తాను. వాణిలలో అద్భుతం ఉంది అని బాప్ దాదా చెప్పారు. మురళీల్లో జాదు ఉంది అని. అందరికీ కూడా అందుకే చాలా ఉత్సాహ ఉల్లాసం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ప్రాప్తి లభిస్తుందో అప్పుడు. ఆత్మలకు ఉత్సాహ ఉల్లాసము వస్తే మనసు ఏకదం ప్రశాంతమై ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు. ఇది ఎవరి కొరకు అంటే బేహద్ ఆత్మల కొరకే. బేహద్ ఆత్మల మనసులో ఏముంటుంది? ఎవరుంటారు? బాపు ఉంటారు. మరి ఈ బాపుని ఎలా ప్రత్యక్షం చేయాలి అనే సాధన మీరు చేయండి. ఇప్పుడైతే ఈ స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. ప్రత్యక్షత జెండాను ఎగరవేయండి. ఎలా మీరు తయారు కావాలి మీకు తెలుసు. ప్రత్యక్షత జెండా ఎగరవేయుటకు స్టేజ్ని తయారు చేసుకోండి. జెండా ఎగరవేయండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచంలోని వాళ్ళు తమ తమ ధర్మాల యొక్క జెండాను ఎగరవేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. స్థూలమైనటువంటి వస్త్రంతో తయారైన జెండాలవి.
స్థూల జెండాలను ఎగరేస్తే బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారా? ఆత్మలు ఎవరన్నా జాగృతం అవుతారా? ఆత్మ పరమాత్మను కలుసుకోవాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క జెండాని ఎగరవేయాలి. స్థూల జెండా మనుషుల దగ్గర ఉంటుంది, మన దగ్గర ఆత్మిక జెండా. ఇంతవరకు మానవులు స్థూలంలోనే చేస్తూ వచ్చారు. బీకేలు కూడా స్థూలమైన జెండానే వేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీద ఏదో సింబల్, శివబాబా సింబల్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. రంగులు వేశారు, ఎర్ర రంగు. దాంట్లో శివబాబా ఉన్నాడా? శివబాబాని ప్రత్యక్షం చేయమంటే జెండా ఎగరేస్తే ఎట్లా? మరి ఇప్పుడు ఎలాంటి జెండాని ఎగరవేయాలి? ఏం చేస్తారు మీరు? విశ్వ పరివర్తనకు, విశ్వ కళ్యాణం కోసం నిమిత్తమైన ఆత్మల మీరు. అసలు జెండా ఏం వేయాలి? చక్కగా ఈ వాణిలో చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు. బాపుని ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి అంటే బాపు ఎవరో జ్ఞానాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి, జ్ఞాన ప్రచారం అనేది చెయ్యాలి. బాపు గుణగణాలు, బాపు జ్ఞానము, బాపు లక్ష్యము, బాపు యొక్క విశేషత, ఎందుకు వచ్చారు ఆయన భూమి మీదకి, ఏం చేయటం కోసం వచ్చారు అనే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించాలి. ఇదే ప్రత్యక్షం చేయటం, ఇదే ప్రత్యక్షత జెండా. ఎవరు బాపు అసలైన తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలి. ఊరికే గుడ్డ జెండాలను ఎగరవేస్తే బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారా? బాపు వచ్చారు, బాపు వచ్చేసారు నోటితో చెప్పినా కూడా అది ప్రత్యక్షం కానట్టే. ఎలా వచ్చారు, వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, ఏమి ఇస్తున్నారు, ఎలా కమ్మంటున్నారు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్తున్నారు, ఆత్మల కోరికలను ఏమి పూర్తి చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. అప్పుడే జెండాని ఎగరవేసినట్టు, ప్రత్యక్షం చేసినట్టు. లేకపోతే ఆత్మలందరూ బేహద్ జ్ఞానం నుండి, తండ్రి వారసత్వం నుండి వంచితులవుతారు. వారికి బేహద్ జ్ఞానం యొక్క పరం ప్రకాశము అందాలి. బేహద్ కళా పరంధామానికి వెళ్ళటానికి బేహద్ పిల్లలకి మార్గం లభించాలి. ఇదే బేహద్ పిల్లలు చేయాల్సిన సేవ, ఇదే పురుషార్థము అందరికీ కూడా ఉంది. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ప్రత్యేకంగా ముందు చేయాల్సింది ఇదే. ఇప్పుడైతే లహర్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. నలువైపులా ఈ లహరు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా తయారీ కండి, సదా ఆలోచించండి. కేవలం ఆలోచనే కాదు, కర్మ కూడా చేయాలి. ఆలోచించడం కూడా కర్మే. ప్రాక్టికల్గా కూడా చేసినప్పుడే ప్రత్యక్షం అనేది అవుతూ ఉంటారు. చేసి చూపించాలి అంటారు. హమ్ కర్కే దిఖాయేంగే అంటారు కదా. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, కొత్తదనాన్ని అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇదే కొత్త విషయం. ఏంటి అంటే వినాశనం కాకుండా పరివర్తన అవుట. బేహద్ సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంతం జ్ఞానాన్ని ఏ శాస్త్రాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో లేనటువంటి పరమ జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించడం. పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకంలోనూ, ఏ శాస్త్రంలో లేదు అని ఉంది కదా. దాన్ని వర్ణన చెయ్యాలి, దాన్ని ప్రత్యక్షం చెయ్యాలి. ఇది బాపు చెప్పిందిగా అందరికీ అర్థం చేయించాలి, అనుభవం చేయించాలి. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని బట్టి తండ్రిని గుర్తిస్తారు. బాపు వచ్చేశారు అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది. చూడండి ఎంత మంచి వాణి ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటూ ఉన్నామో. దీంట్లో అన్నీ స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఇది బేహద్దు ఖజానా. ఇంత గొప్ప ఖజానా ఇక దేంట్లోనూ లేదు.
अच्छा, परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.